Okay, so till now we discuss about how to calculate the resultant force by using analytical methods. Okay, so in very first lecture I said that there are two methods to calculate any resultant of the force system. Okay, so first one is the analytical method. So in that we calculate the summation fx summation fy then resultant by using regular formula. Okay, but in the case of graphical method we solve the problem totally by the graphical method. Okay, so what is the graphical method and what is the advantages of that particular graphical method to solve the problem? Okay, so there are some advantages for the graphical method. The first one, basically the graphical method used when the force system is complicated. Okay, if the force system is very complicated, we solve the problem by graphical method as compared to or rather than your analytical method. It is very quick. Resultant calculation is quick and just like the analytical method. So we convert the push type of forces into pull type. Okay, आपण push type force हा pull type मध्ये convert करत होतो. But in this method, we not converting any push type force into pull type. Okay. So what is the graphic statics? Okay. What is graphic statics? So graphic statics is a branch of science which deals with the solution of problem in the statics by the graphical method. Okay, all the solutions are made with the help of graphical method. Okay, so how to represent the force in the graphical method? In the very first lecture I said that there is Bow's notation to represent the force system. Okay, suppose there is a force having magnitude of let's take 35 Newton. 35 Newton. Okay, which is acting on this particular body. So let's take there is a body. One force is acting in this direction. Okay, we have to represent this force into graphical manner. Okay, so this diagram, so this particular force diagram is called as space diagram. Space diagram. Okay, so this is space diagram. Then we have to convert this space diagram into vector representation of the force. Okay, so how it will convert? So it convert by using your Bow's notation. Okay, so vectorly it will represent as this is your force which moves in this direction. Okay, it has a name A small model and B. Okay, and we have to convert it by using scale. Okay, suppose we take scale for the scale for the vector diagram, that is 1 centimeter is equal to 5 Newton. Okay, 1 centimeter is equal to 5 Newton.
ओके, आता ह्या किती 35, सो 35 डिवायडेड बाय 5 इज इक्वल टू किती आला तो 7 सेंटीमीटर. ओके, म्हणजेच काय झालं 1 सेंटीमीटर म्हणजे 5 न्यूटन झाला. इथे किती आपला 35 म्हणजे तो किती झाला 7 सेंटीमीटर. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाईन ऑफ किती 7 सेंटीमीटर. सो ही जी लाईन असेल ही किती असेल तुमची 7 सेंटीमीटरची. 7 centimeter. Okay, so this diagram is called as your vector diagram. Vector diagram. Okay, so what is vector diagram? We convert space diagram into vector representation of force by using scale. Okay, another one is the space diagram. Okay, what is space diagram? The diagram which shows the exact location and direction of your force acting on a body. Okay, so let's take another example. Okay. Suppose this is your force system. Okay, so those three forces. First one is moving upward, second one towards the positive x-axis, and third one in the downward direction. Okay, suppose it has a angle theta1, it has an angle of theta2. The magnitude of this one, let's take it as theta1 and theta2. Okay, the force is A, B, and C. So this is your space diagram. Okay, as I said previously. So it represents exact location of your all the forces. Okay, exact location of your all the forces. Then direction of all the forces. It will move towards the upward. This is towards the x-axis. This is again downward. Okay, and we are going to denote this vector, this space diagram by Bowles notation. Okay, Bowles notation. So how to represent the Bowles notation? So these are the three forces, and we are going to capitalize and encircle the letter in between two forces. So this is P, this is Q, and this is R. Okay, so by calculating, or for the calculation, you are going to name this force, first number force, as a PQ. So force PQ is B, force PR is A, force QR is C. Okay, so this is your space diagram. Okay, when the system is concurrent. आता ही जी सिस्टम आहे कुठली आहे कॉन्करंट फोर्स सिस्टम म्हणजे सर्व फोर्सेस हे एकाच पॉइंटला मीट होता. ओके, नेक्स्ट वन इज दी पॅरलल फोर्स सिस्टम. जर पॅरलल फोर्स सिस्टम असेल मीन्स सपोज दिस इज युअर
फर्स्ट फोर्स, हा सेकंड, हा थर्ड आणि फोर्थ. फर्स्ट वन इज मूव say upward direction, second one also moving towards the upward direction. Let's take this as a downward and this as again upward. Okay, say this is A, then this as a B, this as a C, this is D. Okay, again we are going to give the Bowes notation. So for A हे दोन सर्कल असतील, बी साठी दुसरा आणि तिसरा सर्कल, नंतर परत दिस वन लगेच दिस वन. सो एबीसीडी झालेले इथे वेगळे लेटर देऊ. सपोज अगेन पी, क्यू, इथे आर, इथे एस आणि हा टी. सो फर्स्ट फोर्स इज पी क्यू, सेकंड वन आर क्यू, सॉरी क्यू आर, नंतर आर एस, नंतर एस टी. ओके, हे झाली तुमची स्पेस डायग्राम फॉर दी पॅरलल फोर्स सिस्टम. ओके, if the forces are non-concurrent, then सपोज आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं बघा, ह्या ट्रायंगल वरती तुमचे काही फोर्स सिस्टम ऍक्ट आहे. सपोज हा जातो इथनं अपवर्ड, नंतर हा जातोय सपोज इथनं डाऊनवर्ड, आणि हा जातोय सपोज इथनं टुवर्ड्स दी निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. आता हे तीन फोर्सेस दिलेले तुम्हाला, हा डाऊनवर्ड आणि हा निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस कडे. आता इथे कसे देणार तुम्ही बाउज नोटेशन? अगेन तुम्हाला काय सांगितलं, प्रत्येक फोर्सच्या अराउंड दोन नोटेशन. आता जर हा एक फोर्स आहे, से याचा मॅग्निट्यूड आपण काहीतरी पकडला 10 न्यूटन, इथे याचा जर घेतला सपोज 20 आणि इथे जर घेतला 30, 30. आता 10 किलो न्यूटनचा जो काही फोर्स आहे किंवा 10 न्यूटनचा फोर्स आहे तो हा आहे, इन्क्लाइन डायरेक्शन आहे, त्याच्या अराउंड आपल्याला दोन नोटेशन पाहिजे. म्हणजे मी जर इथे एक सर्कल ड्रॉ केला आणि इथे एक सर्कल जर ड्रॉ केला तर झाले त्याच्या फोर्सच्या अराउंड दोन नोटेशन. मग त्याला सपोज आता आपण नाव देऊ ए आणि बी. ओके, परत हा जो बी आहे, हा जो बी हा कुठे आहे युनिवर्स मध्ये, म्हणजे तो ह्या 20 ला पण एक कन्सिडर होईल. ओके, 20 ला पण एक कन्सिडर होईल, म्हणून 20 चा एक साइड झाला बी, दुसऱ्या साइडचा काय होईल, इथे सपोज मी याला नाव दिला सी. सी म्हणजे दुसरा फोर्स होता 20चा तो काय झाला बीसी. आणि तिसरा परत हा सी, म्हणजेच मी तो इथे पण ड्रॉ करू शकतो या पोझिशनला, म्हणजे हा सी आणि ए परत झाला 30 न्यूटनचा. म्हणजे या पद्धतीने आपण आयदर पॅरलल असतील, कॉन्करंट असतील, नॉन कॉन्करंट असतील, ह्या सर्व फोर्सेसला आपण बाउज नोटेशन देऊ शकतो. ओके, सो नेक्स्ट इज युअर पोलर डायग्राम. ओके, पोलर डायग्राम. सो पोलर डायग्राम आहे ती पोलर डायग्राम आपण व्हेक्टर डायग्राम पासून ड्रॉ करत असतो. ओके, आपण जे व्हेक्टरली रिप्रेझेंट करतो प्रत्येक फोर्स, त्यापासून एक पोलर डायग्राम ड्रॉ करतो. त्या पोलर डायग्राम वरनं आपल्याला
त्या फोर्स सिस्टीमचा रिझल्टंट किती असेल तो कॅल्क्युलेट होईल. ओके, एक पोल कन्सिडर करता आणि त्या पोल पर्यंत सर्व फोर्सेस ड्रॉ करता. ओके, हे सर्व जसं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील त्यावेळेस तुम्हाला सर्व लक्षात येईल. ओके, देन नेक्स्ट इज फनिक्युलर पॉलिगॉन. Okay, so funicular polygon is constructed with the help of polar diagram. Okay, and it is used to find out the resultant of the force system. Okay, again there is law called as triangle law of forces. Triangle law of forces. It says that if two forces act simultaneously on a particle, okay, if two forces act simultaneously on a particle like this one, suppose those two forces act simultaneously on a particle. Okay, having A, B and C named. Okay, so this is your P and यहाँ Q. Angle is theta. Suppose those two forces act simultaneously on a particle, represent in magnitude and direction by two sides of triangle. म्हणजेच काय, हे दोन फोर्सेस ह्या ट्रायंगलच्या दोन साइड तयार करत असतील. आपण आधी बघितलं होतं तो लॉ ऑफ पॅरलोग्राम होता बघा, सिमिलर टू. Okay, then the resultant may represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. Okay, third side of triangle. मग याचा जो रिझल्टंट असेल तो उरलेली थर्ड साइड जी असेल ही थर्ड साइड रिप्रेझेंट करेल. ओके ओके, मग ती कशी आपण हा कन्स्ट्रक्ट करू. फर्स्ट फोर्स कुठे जातोय तुमचा, पहिला फोर्स कुठला आहे, ए बी. ए बी, मग मी इथे एक पॉइंट घेतला ए. ए पासून याला पॅरलल एक लाईन ड्रॉ केली विथ स्केल. हा झाला तुमचा ए बी फोर्स. ए आणि बी. ओके, सेकंड फोर्स कुठला आहे, बी सी. बी सी कुठे आहे, त्यांच्या दोघांना कॉमन पॉईंट कुठला आहे, बी. मग बी पासून हॉरिझॉन्टल जिकडे जातो तिकडे ड्रॉ करायचं. त्याची डायरेक्शन कुठे आहे, वरती जातोय, म्हणून मी ए पासून बी पर्यंत गेलो अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, देन बीसी. बीसी म्हणजे कुठे, इकडे हॉरिझॉन्टली स्केल नुसार आपण आता जस्ट रॅन्डमली ड्रॉ करतोय. डायरेक्शन अगेन ही झाली तुमची कुठे, पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस कडे. हा झाला तुमचा फोर्स ए बी आणि सी. हे झाले तुमचे ट्रायंगलचे दोन साइड. आता लॉ काय सांगतो तुमचा, थर्ड साइड जी असेल म्हणजेच ए बी झाला, बी सी झाली, थर्ड साइड म्हणजे ही सी आणि ए जर डायरेक्टली कनेक्ट केला, ही झाली तुमची थर्ड साइड. तर ही थर्ड साइड ही त्या फोर्स सिस्टीमची रिझल्टंट कन्सिडर करता किंवा रिझल्टंट म्हणून डिनोट होते. ओके, बट मॅग्नेट्यूड इज सॉरी डायरेक्शन इज अपोजिट इन सेन्स. ओके, म्हणजे जर लॉजिकली जर बघितलं, आपले सर्व डायरेक्शन बघा, ए कडनं बी कडे जात आहे, बी कडनं सी कडे जात आहे, म्हणजे सी कडनं कुठे यायला पाहिजे, ए कडे. बट रिझल्टंट इज इन अपोजिट इन सेन्स, म्हणजे तो सी कडनं ए कडनं येणार, ए कडनं
सी कडे जाईल. आपण जस्ट त्याची मॅग्निट्यूड किती ती स्केलने मेजर करणार, त्यानुसार त्याचा रिझल्टंट कॅल्क्युलेट करणार. ओके, तर हा आहे तुमचा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. ओके, देन नेक्स्ट वन इज पॉलिगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस. ट्रायंगल झाला, आता पॉलिगॉन. पॉलिगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस काय सांगतो, इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्सेस ऍक्टिंग सायमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी. काय सांगतो, इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर म्हणजे कोप्लेनर म्हणजे काय, एकाच प्लेन मध्ये असणारे. त्याच्यानंतर कॉन्करंट म्हणजे काय, एकाच लाईन मध्ये मीट होणारे. सपोज आता हे कॉन्करंट आणि कोप्लेनर फोर्सेस ऍक्ट सायमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, रिप्रेझेंट इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ साइड ऑफ पॉलिगॉन टेकन इन ऑर्डर. म्हणजे ह्या जर काही पॉलिगॉनच्या साइड तयार करत असतील तर 1 2 3 4 5 फोर्सेस झाले पॉलिगॉनच्या, तर त्याला नाव देऊन घेऊ आधी. हा, ए इथे बी असेल, सपोज इथे सी असेल, इथे डी असेल, इथे ई असेल. ए कॅपिटल, बी हे सगळं कॅपिटल असतं. बाउज नोटेशन मध्ये सर्कल आणि लेटर हे असेल की कंपल्सरी कॅपिटल लेटर. डी आणि ई हे झाले बाउज नोटेशन. ओके, सपोज दिस इज युअर फोर्स F1, this is F2, then F3, F4 आणि F5 हे 5 फोर्सेस. तर त्याचा जो रिझल्टंट असतो, the resultant may be represented in magnitude and direction by closing side of polygon taken in opposite direction. रिझल्टंट हा नेहमी अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतो. म्हणजेच काय, त्याचा जेवढा मॅग्निट्यूड असेल त्याचं आपण कन्वर्जन करणार, त्यानुसार वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करणार. पहिला फोर्स जर घेतला ए बी, ए कडनं बी कडे, म्हणजे मी इथे एखादा पॉइंट घेतला, हा झाला तुमचा ए बी. ओके, तर बी सी कुठे जातोय, अपवरती, बरोबर ह्या लाईनला पॅरलल लाईन मी वरती ड्रॉ केली इथे. ओके, त्याच्यानंतर सी डी परत हॉरिझॉन्टल आला इकडे, जेवढा मॅग्निट्यूड असेल तेवढा सी डी. त्याच्यानंतर डीई परत डाऊनवर्ड डायरेक्शन आला. ओके, आता काय राहिला, ई, सर्व फोर्स झाले 1 2 3 4, अजून एक राहिला ई ए. ओके, तो कुठे जातोय, हॉरिझॉन्टल जातोय. मग इकडे आलो, सर्व फोर्सेस झाले. आता हा पॉलिगॉन क्लोज झाला का, नाही. ओके, मग याची जी काही क्लोजिंग साइड असते, ही क्लोजिंग साइड ही या फोर्स सिस्टीमचा रिझल्टंट शो करतो. फक्त हा रिझल्टंट जो असेल तो त्याची डायरेक्शन असेल ही अपोजिट असेल आधीपेक्षा. म्हणजे जर आपण कन्सिडर केलं ए कडनं बी कडे, बी कडनं सी कडे, सी कडनं डी कडे, नंतर तो परत ए कडे येईल, त्याच्या अपोजिट असेल त्या टाइप मध्ये. ओके, हा झाला तुमचा पॉलिगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस. ओके, सो लेट्स टेक द एक्झाम्पल. ओके, ग्राफ पेपर असतील तुमच्याकडे, तुम्हाला सांगितलं तुम्ही ग्राफ पेपर रेडी ठेवा. ओके, सो फर्स्ट वन, solve graphically and show resultant in a space diagram. ओके, एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे की ज्यामध्ये तुमचा फोर्स सिस्टीम या पद्धतीने दिलेली आहे. बॉडीवरती किती 4 फोर्सेस आहे सपोज,
हा एक आहे, हा एक वरती जातोय, देन हा परफेक्टली हॉरिझॉन्टल आहे, आणि फोर्थ नंबर इज इन द डायरेक्शन. ओके, हा इथे तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा वाय ऍक्सिस आहे. तर पहिला जो काही फोर्स आहे त्याचा मॅग्नेट्यूड तुम्हाला दिलेला आहे, तो आहे 300 न्यूटन. दुसऱ्याचा दिलेला आहे 500 न्यूटन, तिसऱ्याचा दिलेला आहे 600 न्यूटन. द फोर्थ वन इज 400 न्यूटन. डायरेक्शन इज गिवन ॲज 300 न्यूटनचा फोर्स आहे तो ओरिजिन कडे जातोय या पद्धतीने, 500 चा तो अपवर्ड जातोय, 600 चा टुवर्ड्स दी निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, तो परफेक्टली तुमच्या एक्स ऍक्सिस वरती आहे, आणि हा पण आउटसाइड जातोय. तुमचे अँगल दिलेले, हा जो आहे तो 40 आणि हा जो आहे हा 60, 40 डिग्री आणि हा 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस. बाकी 500 न्यूटनचा 90 डिग्रीला आहे. आता ही डायग्राम तुम्हाला दिलेली आहे. आता ग्राफ पेपर वरती तुम्ही आधी याची स्पेस डायग्राम ड्रॉ करणार आहे. म्हणजे जशी डायग्राम इथे दिसते तशी डायग्राम इथे ड्रॉ करायची. ओके, मग इथे सपोज मी एक ओरिजिन घेतला, इथे पहिला फोर्स किती आहे 40 डिग्री वरती, तो बरोबर 40 डिग्री वरती ड्रॉ करायचा. ही एक्स ऍक्सिस आहे तुमच्या ग्राफ पेपरची आणि ही वाय ऍक्सिस आहे. इथे बरोबर पहिला एक्स असणं किती 40 डिग्री वरती, मग 40 डिग्री वरतीच अँगल घेऊन बरोबर तुमचा पहिला फोर्स हा ड्रॉ करायचा. दुसरा फोर्स बरोबर परफेक्टली 90 डिग्री वरती, सो हा तुमचा 90 डिग्री वरती असेल. तिसरा 60 एक्स ऍक्सिस वरती, बरोबर तो इथेच असेल. आणि चौथा ह्या एक्स ऍक्सिस पासून निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून 60 डिग्री वरती, तो बरोबर तसाच ड्रॉ करायचा. ओके, हा कुठे जातोय खाली. moves toward the upward direction. $300 Newton, then 500 Newton, 600 Newton आणि 400 Newton. ओके, देन याला बाउज नोटेशन द्यायचे. बाउज नोटेशन कसं देतो आपण, दोन फोर्सच्या अराउंड एक कॅपिटल लेटर त्याला एन सर्कल केलेलं, म्हणजे या दोन फोर्सच्या अराउंड एक, इथे एक, इथे एक आणि इथे एक. मग कुठनं सुरुवात करू शकता तुम्ही. सपोज याला मी नाव दिलं ए कॅपिटल मध्ये, इथे असेल हा बी, इथे असेल हा सी आणि हा डी. ओके, ही डायग्राम झाली तुमची स्पेस डायग्राम. डायग्रामाखाली नाव द्यायचं स्पेस डायग्राम. ओके, आता या स्पेस डायग्राम वरून आपल्याला वेक्टर डायग्राम कन्स्ट्रक्ट करायची की ज्यावरून आपल्याला रिझल्टंट कॅल्क्युलेट होईल, त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. मग त्यासाठी आपल्याला एक स्केल घ्यायची. आता इथे ग्राफ पेपर वरती 300 न्यूटनचा फोर्स
म्हणजे 300 सेंटीमीटर पर्यंत ड्रॉ करणं पॉसिबल नाहीये, म्हणून तो आपल्याला कॉम्प्रेस करावं लागेल. म्हणजेच आपण इथे काहीतरी स्केल घेऊ. स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किती घेता 100 न्यूटन. ओके, म्हणजे पहिला फोर्स किती होईल तो 3 सेंटीमीटरचा. ओके, आता पहिला फोर्स आपण ड्रॉ करू. तो आहे तुमचा फोर्स ए बी. हा ए आणि हा बी. एक कुठेही पॉईंट घेतला इथे, इथे सपोज मी ए पॉईंट घेतला, तर बरोबर तुमच्या रोलर स्केल मधनं हा 40 डिग्रीचा ड्रॉ केलेला असेल, याला पॅरलल लाईन इथनं ड्रॉ करायची. आणि किती सेंटीमीटरची असेल ती स्केलवरनं 3 सेंटीमीटरची. ओके, म्हणजेच ह्या एक्स ऍक्सिस पासनं हा अँगल जो असेल, हा इथला अँगल, हा अँगल किती असेल तुमचा बरोबर 40 आलेला असेल. किंवा ह्या ए बी ला, या 300 न्यूटनच्या फोर्सला ही पॅरलल लाईन असेल परफेक्टली, आणि त्याची लेंथ किती असेल 300 डिवाइड बाय 100 म्हणजे 3 सेंटीमीटर आली ती. आणि त्याला लगेच नाव देऊन घ्यायचं. इथे स्मॉल ए, कॅपिटल नसणार आता स्मॉल, आणि हा बी डाऊनवर्ड डायरेक्शन, त्याची डायरेक्शन लगेच इथे दाखवून द्यायची. ओके, आता पुढचा फोर्स कुठला आहे, ए बी झाला, नंतर बी सी, तो कुठे वरती चाललेला आहे, बरोबर इथनं अपवर्ड लाईन मी ड्रॉ केली, किती ती 5 सेंटीमीटरची असेल. ओके, 5 सेंटीमीटर, ती जी ह्या बीसी ला पॅरलल असेल, आणि ती कुठे जाते अपवर्ड डायरेक्शनने, जिकडे जाते तिकडे ड्रॉ करायची. सो बी झाला इथे स्मॉल मध्ये सी. ओके, पण कलर चेंज करू सो कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, आता पुढे कुठला राहिला सी डी, की जी किती जाईल आता 6 सेंटीमीटरची, आणि या लाईनला पॅरलल, म्हणजे इकडे इथनं मी 6 सेंटीमीटरची लाईन इथे अशी ड्रॉ केली. तर मी अप्रॉक्सिमेटली ड्रॉ करतोय, तुम्ही परफेक्ट ड्रॉ करायची. इथे झाली ही पॉइंट नंबर ए बी सी, आणि इथे डी. डायरेक्शन इकडे, जिकडे जातो त्या डायरेक्शनने ड्रॉ करायची. म्हणजे लास्ट वन 400, परत या लाईनला पॅरल लाईन, आता ती माझी ग्राफ पेपरच्या खाली जाईल. ठीक आहे, अशी इथे बरोबर त्याला पॅरल ड्रॉ केली. परत डायरेक्शन टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड, आणि त्याचा लेंथ असेल 4 सेंटीमीटरची. सी ए बी सी डी, आणि काय 1 2 3 4 ए डॅश, ए बी सी डी झाली. आता ए डॅश, कारण या दोघांचा पॉइंट एकच आला. ओके, आता हा काय झाला, तुमची व्हेक्टर डायग्राम ड्रॉ झाली. ही झाली तुमची, त्याला नाव दिलं तुम्ही खाली व्हेक्टर डायग्राम. आता व्हेक्टर डायग्राम मध्ये पहिला पॉइंट आणि शेवटचा पॉइंट, पहिला पॉइंट कुठला आहे ए पॉइंट, शेवटचा पॉइंट कुठला आहे तुमचा ए डॅश पॉइंट. हा ए आणि ए डॅश हा तुम्ही डॉटेड लाईनने कनेक्ट करायचा. म्हणजे इथनं स्टार्ट केला मी आणि इथपर्यंत, बट हा कसा असेल तुमचा डॉटेड लाईनने. ओके, डॉटेड लाईनने ड्रॉ केला, आणि याची डायरेक्शन कुठे असेल तर बघा, तुमचा फोर्स सिस्टम ही ए कडनं बी कडे आली, बी कडनं सी कडे गेली, सी कडनं डी कडे चालली, डी कडनं ए डॅश कडे चालली, म्हणजे ए डॅश कडनं ए कडे जायला पाहिजे, बट तुमचा रिझल्टंट हा अपोजिट डायरेक्शनचा असतो, म्हणून तो त्याच्या अपोजिट जाईल. ओके, आता याचा तुम्ही मॅग्निट्यूड किती आहे तो मेजर करायचा. सो रिझल्टंट कॅल्क्युलेशन
R is equal to length of A dash multiply by scale. ओके, इज इक्वल टू मग ए डॅश ची लेंथ किती आलेली ते मेजर करायची. मग ए डॅश ची लेंथ सपोज इथे 10.4 मल्टिप्लाय बाय आपण स्केल घेतली होती 100 ची, म्हणजे तुमचं आन्सर आलं किती आला तो 1040 न्यूटन. हा झाला तुमचा रिझल्टंट. ओके, आणि तो किती अँगल इन्क्लाइंड असेल, बरोबर इथे एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करायचा